اچھا آپ کی ایک بوتل منگوانے سے یا نہ منگوانے سے اسرائیل کو کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل 1000% پڑے گا. کیا فرق پڑے گا؟ جس طرح وہ عیاشی کے ساتھ شراب پیتے ہیں ہمارا مسلمان چاہے گا. یورپ میں کوئی آپ دیکھیں ان کی ویڈیوز میں بھی دیکھیں، کوئی اگر لیڈیز جا رہی ہیں، کوئی خاتون جا رہی ہوتی تو وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ دیکھتے ہی نہیں کہ کون جا رہا کوئی نہیں. لیکن ہمارے یہاں پر اگر ایک لڑکی یہاں سے آ جائے تو سارے کے سارے مڑ مڑ کے دیکھیں. میری اگلی بات وہی تھی. اسرائیل کو ابھی تک جس نے بھی گرانے کی کوشش کی ہے نا، وہ گرانے والے کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہی پہلے ہمارے عرب ہوئے ہیں. ابھی تک کس نے کوشش کی ہے؟ مجھے تو کوئی بھی کنٹری ایسا جیسا کہ فار ایگزامپل ایران نے ابھی جو اٹیک کیا، ایران نے 300 سے زیادہ میزائل مارے ہیں، تو چند ایک بھی اپنے ٹارگٹ پہ نہیں گرے، ایک بندہ بھی نہیں مرا. وہ کیسے نہیں گرے ہیں؟ ان کو رستے میں کس نے گرایا؟ یہ ہمیں سب کچھ کس نے سکھایا؟ اسلام نے سکھایا. پہلے تو عورت کی جو معاشرے کے اندر عزت تھی. معذرت کے ساتھ میری بات کا برا نہ مانیے گا، یہ لونڈی کا پھر کیا کنسپٹ ہے اسلام کے اندر؟ سر میں بتاتا ہوں. ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ، میں ہوں مظفر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ری ایکشن. دوستو اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد کے علاقہ سنت پورہ میں. یہاں پر ریسٹورنٹ کے اندر ہم ایک ہمارے بھائی ہیں، ان سے بات کریں گے. پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ KFC کو 2-3 جگہوں پہ جلایا جا چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی یا اس طرح کی جتنی بھی بین الاقوامی پروڈکٹ ہے اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. ہم یہاں پر ان جو ہمارے بھائی ان سے پوچھیں گے کہ آیا کہ یہ جو پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کمپنی پاکستان کے اندر ان کی فیکٹریز بھی ہیں، ان میں بہت سارے جو ملازمین ہیں وہ بھی پاکستانی ہی جاب کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی میں بڑا ان کا حصہ ہے یہ ساری کمپنیز کا. تو آیا کہ یہ جو اس طرح کے کام ہے اس سے ایک تو ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے اور دیگر بھی اس کا افیکٹ جو پاکستان کی اکانومی پر پڑتا ہے. لیکن ہم ان کی رائے جانیں گے کہ اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ طلحہ بن بابر. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ایڈوکیٹ ہوں. سر یہ آپ نے پیپسی منگوائی ہوئی ہے، تو کیا خیال اس کے بارے میں جو پاکستان میں ان ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں بیسکلی دونوں سینس میں جا سکتے ہیں ہم. اب یہاں پہ پیپسی میں آپ کی جیسے کہ پیپسی میں ملازمین پاکستان کے بھی ہیں اور اس میں پاکستان کے لوگوں کا بھی روزگار لگا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے دونوں سینس میں اب سوچنا چاہیے کہ اس میں نقصان. کہ آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ بات کو گھمائیں نا، سیدھی بات کریں کہ بائیکاٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ویسے میرے سینس میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اگر اب دیکھیں نا اسرائیل اپنی اکانومی کے لحاظ سے سب سے سٹرونگ ہے. اب ہم وہ اس کی اکانومی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ہمیں یہ کام پروڈکٹ ان کے یہ ہمارے آپ کی ایک یہ پیپسی کی بوتل نہ خریدنے سے اسرائیل کو کیا فرق پڑے گا؟ اس میں یہ اگر ان کی بیسکلی جو اکانومی ہے یہ پروڈکٹ پہ ہے، اگر ہم ان کے پروڈکٹ ہی بین کر دیں پاکستان میں تو ان کی اکانومی کو ڈسٹربنس تو ہوگی، جس کی وجہ سے ان کو پھر مشکلات تو. اچھا ہماری کوئی برانڈ ایسا ہے جو پیپسی کے یا کوکا کولا کے نزدیک ترین بھی ہو؟ کوئی ایسا برانڈ ہے پاکستان میں؟ یہ تو پریفرنس دی گئی ہے، ایک لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر ہم اپنی پروڈکٹ کو پاکستان میں ایڈورٹائزمنٹ کریں گے اس کی اچھی برانڈ کا نام لے دیں کوئی ایک چیز کا کو دوسری بھی اور ڈفرینٹ اب میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہاں جی. آپ السلام علیکم جی. السلام. آپ کا نام سر؟ محمد مبشر مجید امینی. کیا کرتے سر آپ؟ سر میں دارالعلوم مصطفی رضوی میں ایڈمن آفیسر ہوں، آفس جاب کرتا ہوں اور ساتھ میں جمعہ وغیرہ پڑھاتا ہوں. ماشاءاللہ پھر تو آپ عالم دین ہیں، آپ سے بہت کچھ ہمیں جاننے کو سیکھنے کو ملے گا. یہ سر آپ نے طالب علم مجھے. اچھا آپ نے یہ پیپسی منگوائی ہوئی ہے، تو آپ جس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے وہ انہوں نے بائیکاٹ کا بولا ہوا ہے کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ یا جس طرح جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، تو آپ نے ان سے ایگری نہیں کیا یا کیا مسئلہ کیا؟ میں نے 100% ان سے ایگری کیا ہے، اور جہاں تک میرے علم میں تھا کوک جو ہے نا وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے. اور یہ پیپسی بھی ابھی اسپیشل ریزن یہی ہے پیپسی منگوانے کا کہ کوک اسرائیلی پروڈکٹ ہے. کیا کہ یہ منگوائی ہے، یہ ابھی 2 منٹ پہلے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہ بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہے. اچھا ادروائز ہمارا ٹوٹلی بائیکاٹ ہی چل رہا ہے. یعنی کہ آپ کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے اس طرح کی وہ ہم استعمال اسرائیل کی نہیں استعمال کرتے. اچھا آپ کی ایک بوتل منگوانے سے یا نہ منگوانے سے
اسرائیل کو کوئی فرق پڑے گا؟ बिल्कुल 1000% पड़ेगा। کیا فرق پڑے گا؟ सर देखें हमारे ये ब्रांड जो है ना 21,000 अरब डॉलर जस्ट फार्मूलों का, जो कंपनियां इधर पाकिस्तान में काम कर रही हैं, कंपनियां इधर बनी हैं, हमारे लोग उधर काम कर रहे हैं, 21,000 अरब डॉलर सालाना जस्ट फार्मूलों का इसराइल को पे किया जा रहा है। जब ये कंपनियां हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, इनको मार्केट में आगे सेल नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली वो कंपनियां बैन हो जाएंगी, तो इसराइल की कमर टूट जाएगी। उनकी बजाय पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ का मुतबादल है। हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। नहीं, क्वालिटी अब देखें, KFC की अगर बात करें, मैकडोनल्ड की बात करें या पेप्सी कोक की बात करें, तो इसके मुकाबले में पाकिस्तानी प्रोडक्ट तो हमें कोई भी अच्छी इस मेयार की नज़र नहीं सर आती। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं मेयार की मिलती है, खैर मेयार हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, हम अपनी पाकिस्तान की प्रोडक्ट को आगे पेप्सी पाकिस्तान में है, इसका जो यूनिट है, या कोक का यूनिट है, या KFC है, मैकडोनल्ड है, वो सारे के सारे पाकिस्तानी जॉब करते हैं उसके पाकिस्तानी अंदर। लोग उधर वर्किंग कर रहे हैं, और उन्हीं पाकिस्तानियों की मेहनत से कमाया गया जो पैसा होता है वो टैक्सों की मद में, फार्मूलों की फ़ी के मद में इसराइल को मिलता है। उन्हीं पैसों से आगे बारूद असला परचेज़ किया जाता है और इन्हीं मुसलमानों के बच्चों पे चला दिया जाता है। इधर देखें ना, कुछ पाकिस्तानियों के बेनिफिट की वजह से कुछ लोग अभी भी KFC जा रहे हैं, अभी भी मैकडोनल्ड जा रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, कोक पी रहे हैं, तो वो आपके ख्याल में सही काम? मैं जो समझता हूँ ना, जो इसराइल की किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करके इसराइल को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों के कत्ले आम में बराबर के शरीक हैं। यानी जो भी कोक पी रहा है, पेप्सी पी रहा है, KFC जा रहा है, मैकडोनल्ड जा रहा है, वो फ़लस्तीनियों को मार रहा है। दूसरी राय ही नहीं है इसमें, ये हतमी फैसला। अब देखें ना, खैबर के अंदर वो कुछ कलर पता नहीं हो रहे थे, उन्होंने अंदर ही अपने आप को महसूर कर रखा था, अंदर उनके वो जो सोर्सेज थे इनकम के, वो उधर की खेतियाँ थी, दरख्त थे वगैरह वगैरह, तो वो काफ़ी अरसा महसूर रह कर भी वो ज़िंदा रह सकते थे, गुजारा कर सकते थे। करीम लजपाल आका ने इरशाद फरमाया, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम को ख़त्म कर दिया जाए, ये मजबूर हो जाए वहाँ से निकलने के लिए। जब हमने उनकी इकॉनमी बर्बाद कर दी, उनकी कमर तोड़ दी, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, उनकी मईशत तबाह कर दी, मजबूरन खैबर छोड़कर उनको भागना पड़ा। सिर्फ पाकिस्तानी अगर इस तरह का काम कर ले, पूरी दुनिया तो उनके साथ है, इसराइल के साथ। पूरी दुनिया के अंदर बेशतर गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट कर चुके हैं। सिर्फ मुसलमानों ने बाइकाट नहीं किया। जस्ट मुसलमानों ने नहीं, गैर मुस्लिम शायद मुसलमानों से ज़्यादा बाइकाट कर चुके हैं। अभी देखे ना, अरब कंट्री जितनी भी है, उन्होंने किसी ने भी कोई खास इसके ऊपर रिस्पांस नहीं दिया, वो तो उसके साथ ही खड़े एक तरह से। सर अरब कंट्री के बारे में हमारा वही गुमान है इस टाइम जो इसराइल के बारे में। इसराइल को अभी तक जिसने भी गिराने की कोशिश की है ना, वो गिराने वाले के खिलाफ उठ के खड़े ही पहले हमारे अरब हुए हैं। अभी तक किसने कोशिश की है? मुझे तो कोई भी कंट्री ऐसा जैसा कि फॉर एग्जांपल ईरान ने अभी जो अटैक किया, ईरान ने 300 से ज़्यादा मिसाइल मारे हैं, तो चंद एक भी अपने टारगेट पे नहीं गिरे, एक बंदा भी नहीं मरा। वो कैसे नहीं गिरे हैं? उनको रास्ते में किसने गिराया? यमन ने गिराए हैं, रास्ते में यमन के मिसाइल किसने तबाह किए हैं, उनके रॉकेट किसने गिराए हैं? इसके अलावा यमन कौन है? मुसलमान मुल्क है। मुसलमान मुल्क है सर, उन्होंने बल्कि इसराइल पर ईरान से पहले यमन ने अटैक किया। चले ये बातें लंबी हो जाएगी, आप पहले खाना कंप्लीट कर लें, दोबारा हम आपके पास आते हैं। जी तो दोस्तों, खाना खा चुके हैं हमारे भाई, हम इनसे जहाँ से राब्ता टूटा था वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। जी दोस्त, आपने फिर पेप्सी पी ली? जी सर। तो बाइकाट क्यों नहीं किया आपने? सर बाइकाट ऐसी है कि वो पेप्सी खुल गई थी, अच्छा जी। अब वो ना तो वापस हो, गिरा देते आप? गिराने में पैसे तो हमने उसके ऑलरेडी पे कर दिए थे, तो अब वो गिराने में तो किसी का भी फ़ायदा ना होता, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता। अच्छा, ये जो बाइकाट है, ये हुकूमती लेवल पे नहीं होना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को जो जितनी भी प्रोडक्ट है उनका बाइकाट करना चाहिए और बोलना चाहिए, या हमारे उलमा करम सारे ही इसको मैं देख रहा हूँ कि चंद मकतबा फ़िक्र ऐसे हैं कि जो इसको कह रहे हैं कि बाइकाट करें, ज़्यादातर तो इस पर खामोश हैं। इसकी क्या वजह है कि एक तो हुकूमती लेवल पे चीज़ों का बाइकाट नहीं हो रहा, और दूसरा जो है वो सारे के सारे जो बड़े मजहबी मकतबा फ़िक्र हैं वो इस हक़ में नहीं है कि बाइकाट होना चाहिए?
سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ مذہبی مکتبہ فکر کوئی ایک بھی ہو جو اس پر بات نہیں کر رہا، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں. مذہبی تو تمام لوگ بات کر ہی رہے ہیں. ہاں چند لوگ ابھی جو سمجھ لیں کہ ایجنسیوں کے چھوڑے گئے نا وہ پالتو لوگ ہیں، وہ جنرل عوام کے مائنڈ خراب کرنے کے لیے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کبھی کچھ بول رہے ہیں کبھی کچھ بول رہے ہیں. تو میں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان میں سے. وہ چیدہ 2-3 میکسیمم 2-3 لوگ ہیں، وہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ان کے پاس، اور نہ وہ کوئی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ مذہبی میں ان کو کہوں گا. باقی کسی بھی مذہبی بندے کو آپ لیتے ہیں وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، سب نے احتجاج کیے ہیں، بائیکاٹ کی کالیں دی ہیں اور بہت بڑا اس پر اثر بھی پڑا ہے. سب نے جو نقصان ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ جو ادھر غزہ کے اندر مسلمانوں کا جو بھی نقصان ہوا ہے تو اس میں جو سٹارٹنگ کی گئی تھی وہ حماس کی طرف سے، حماس نے پہلے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا. آپ اس کے جو ایک اقدام ہے حماس کے، اس سے آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اگر نہ کرتا تو یہ ساری صورتحال کریٹ نہ ہوتی؟ سر آپ 1948 سے لے کر نا ابھی 2024 تک کی ہسٹری دیکھیں فلسطین کی. پہلے نمبر پر تو اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، جن کو جب یہود و نصارہ کو پیس کے رکھ دیا تھا ہٹلر جیسے بندوں نے نا، ان کو پناہ دی گئی تھی جس فلسطین میں لیز پر کچھ تھوڑی سی ان کو جگہ دی گئی رہنے کے لیے کہ جب یہ لوگ اپنے آبائی علاقے میں جا کر یہ عربوں نے جگہ بیچی ان کو؟ بیچی نہیں، لیز پر جگہ دی تھی، رینٹ پر. ایسے ہوا. اب وہ لیز جب ختم ہونے کے قریب پہنچا، ان لوگوں نے حملے کر کے وہاں پر اسرائیلیوں کو پیچھے سے امدادیں تو جہاں سے پہنچ رہی ہیں وہ تو اعلان سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ جیسی کنٹریز، بلکہ جو اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہے اس کو کھلی دھمکیاں دے رہا ہے امریکہ جیسا ملک. تو ان لوگوں نے سب نے ان کو اٹھا کر نا وہ سمجھ لیں کہ ایک کتے سے نا شیر کا نمونہ بنا کے سامنے کر دیا ہے. وہ کتا ہی آج بھی جس دکھایا اس کو شیر جا رہا. اسرائیل نے یہ کام کیا کہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 1948 سے آج تک ذبح کرتا چلا ہے. صرف ان کی اسرائیل اتنا پاورفل ہے؟ پاورفل نہیں ہے یہ، جسٹ اس کی سمجھ لے کہ بغیرتی یا حرام زدگی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی. کتنے اسلامی ملک ہیں پوری دنیا کے اندر؟ 57 تو کنٹریز ہیں اسلام میں. 57 ہیں. 57 وہ مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے اسرائیل کا، امریکہ کا؟ دیکھیں یہاں پر نا ہم اگر حکومتی لیول پر جسٹ پاکستان کو لے کے چلتے ہیں نا تو آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. پچھلے دنوں ہمارے قومی اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کے لیے قرارداد پیش کی گئی، جو پی ٹی آئی کے کچھ وہ پالتو چھوڑے ہوئے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ جس اسمبلی کے اندر عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہو سکتی اس اسمبلی میں ہم فلسطین کی بات نہیں کرنے دیں گے. یہاں پر ہر بندہ جو ہے نا وہ ذہنی غلام بن چکا ہے، اور غلام ہم کسی باہر والے کے نہیں ہیں، ادھر کے لیڈروں کے ہیں. وہ جو جس پارٹی سے جس کا تعلق ہے، ریلیشن ہے، وہ اپنے لیڈر کو اپنا آقا و مولا مانتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے لیے میرا خدا بھی یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے. دنیا نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ہمارا. جسٹ ہمارا مقصد دنیا رہ گیا. اور جو دین کی بات بتائے گا کہ میاں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہے، حقائق یہ ہیں، تو یہ جی مولوی ہیں، یہ فتنہ ہے، فساد ہے، ایسے. پھر 2-4 بندے ان لوگوں نے اپنے ہی سیٹ کر رکھے ہیں کہ آپ لوگوں کا کام ہی جسٹ یہ، ہم آپ کو روٹی کا ٹکڑا پھینکی جائیں گے، آپ نے وہ کھائی جانا. اور جس بندے نے دین کا نام لے کر یا جہاد کا نام لے کر آگے بات کرنی ہے، آپ نے جسٹ اس پر بھونکنا. آپ ایسے نہیں، آپ جو آج کل کے حالات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ جہاد کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی اگر بات کریں، پاکستان کے پاس بہت زیادہ بڑے میزائل ہیں، لانگ رینج میزائل بھی ہیں. بالکل تو ہے نا. ہم ایران کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی ایران نے 300 میزائل پھینک دیا، وہ ایران نے بہت اچھا کام کیا. تو پاکستان کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ پاکستان، ہم کہتے تو ہیں جی پاکستان جو ہے وہ علم بردار ہے، پاکستان ایٹمی پاور ہے، پاکستان کے پاس یہ ہے، پاکستان کے پاس سارا کچھ ہے. تو کیا پاکستان کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہے، یا پھر ہم جن کو آپ گالیاں نکال رہے ہیں ہم بھی اسی کیمپ کا حصہ ہیں؟ سر
आप 1974 की हिस्ट्री पढ़ के देखें, भुट्टो का दौर था, तब भी इसराइल ने कुछ ऐसे ही हालात क्रिएट कर रखे थे फ़लस्तीन के अंदर। बहुत सारे फ़लस्तीन तब भी मारे गए थे। तब हुआ ये था कि अमेरिका इसराइल को खुली सपोर्ट कर रहा था। वज़ीर आज़म था उस वक्त भुट्टो। भुट्टो का सऊदियों के ऊपर दबाव चलता था। उस बंदे ने कहा सऊदियों से अगर हमारे साथ ताल्लुकात कायम शाह फैसल के दौर की बात कर रहे हैं आप? उस 1974 में जो भी था, आई थिंक शाह फैसल ही था, उसने कहा कि मियाँ हमारे साथ अगर आप लोगों ने रिलेशन रखना है ना, फिल फॉर अमेरिका के साथ अपना मुआशी बाइकाट कर दो, उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दो। जस्ट 2 दिन इन लोगों ने तेल की सप्लाई बंद की थी। अमेरिका के नाक से खून निकलने लग गया। उन्होंने माफ़ी मांगी बाकायदा तौर पर, और कसूरवार खुद को ठहराते हुए उन्होंने इसराइली फ़ौजें वापस बुलाई। मुसलमान बड़े बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों में भी वापस आए, फतह के साथ आए वापस। कैसे आए थे? जस्ट 2 मुल्कों के मुआशी बाइकाट की वजह से। आज भी सिर्फ अगर सऊदी अरेबिया स्टेप लेता है ना कि वो ये इनके साथ ताल्लुकात कहे कि मैं भी ख़त्म कर दूंगा, वगैरह ये सब बंद करो, इनकी ज़रूरत ही नहीं है एक कदम भी आगे चल के जा सके। मुसलमानों को मरवाने में सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया सामने शामिल। अगर इसी तरह आप देखें, यहूद व नसारा को, बाकी हनूद को, सिखों को जितना सऊदी अरेबिया ने प्रमोट किया किसी और ने नहीं किया। मुसलमानों में से मंदिर बनाए जा रहे हैं हुकूमती फ़ंडों के अंदर से। तो मंदिर बनाना गलत है? अगर मस्जिदें हमारी बन रही हैं तो अगर मंदिर बन जाए तो अब उसमें गलत देखें, है? हुदूद हरम के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम का दाखिला शरई तौर पर जायज़ ही नहीं है। बंदा बग़ैर ईमान लाए हरम शरीफ की हुदूद के अंदर नहीं जा सकता। इन लोगों ने गैर मुस्लिमों के वहाँ पर दौरे करवाए हैं, किस बेस पर करवाए हैं? आप स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं कि जो इंडियन डेलीगेशन वहाँ पर गया था मदीने में। इंडियन गए हैं, अमेरिकन आए हैं, और पता नहीं कौन कौन से आए हैं उधर। हुदूद हरम में वो लोग फिर के गए हैं। सर ये किस बेस पर आए हैं? अल्लाह रसूल ने तो मना किया। उस वक्त तो यहूद भी उधर थे, निसारा भी थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में वो आकर डेलीगेशन मुलाकातें होती सर थी। मदीना शरीफ की जो हरम शरीफ के हुदूद है ना, मस्जिद नबवी में आते थे। मैं वही बताने लगा हूँ। वो हरम शरीफ की हुदूद जो है ना, वो बाद में कायम की गई हैं। और जिस वक्त से प्रॉपर जिहाद हुआ है ना, जब मुसलमान पावर में आ गए हैं, उसके बाद तो किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। हाँ, मदीना शरीफ में जो लोग सीखने के लिए आते थे, इल्म लेने के लिए आते थे, दीन को समझने के लिए आते थे, वो कोई भी होता उनको आने की परमिशन दी जाती थी। मक्का फतह हुआ, उन लोगों से कहा गया कि मियाँ अगर तो तुम मुसलमानों के मातहत होके रहोगे यहाँ पर तो ठीक है, हमें टैक्स दो, हम तुम्हारे जानो माल की हिफाजत करेंगे, वगैरह यहाँ से तितर बितर हो जाओ, निकल जाओ। आपके ख्याल में जहाद जो है वो होना चाहिए? सर जिहाद इस्लाम का छठा फ़र्ज़ है, और इस्लाम ऐसा अथेंटिक दीन है ना कि इसकी एक एक चीज़ सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी। अगर जिहाद जैसे फ़र्ज़ को इस्लाम से निकाल दिया जाए तो इस्लाम इनकम्प्लीट हो जाता है, कुरान इनकम्प्लीट हो जाता है, करीम लजपाल आका के फ़रामीन जो है वो बाकी नहीं बचते। तो जिहाद को ये इसका कोई वक़्त ही मुकर्रर नहीं अल्लाह ने किया कि ये यहाँ तक के लिए। जो हालात हैं हमारे पास, जिस तरह के हमारी इकॉनमी चल रही पाकिस्तान की, डिफ़ॉल्ट होने के पास है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास पोवर्टी लाइन से अभी 1 करोड़ लोग जो है पाकिस्तान के वो यानी कि गुर्बत की शरह से नीचे चले गए हैं। इन हालात के अंदर पाकिस्तान जहाँ पर ये सारी चीज़ों को फेस कर रहा है, आप समझते हैं कि हम जहाद करने के काबिल है? पाकिस्तान इस वक्त जहाद करने के काबिल है या पाकिस्तानी हम सब? मैं इस पर आपसे बात करता हूँ। आप कभी मौका मिलो तो शाह अबी तालिब की हिस्ट्री पढ़ के देखिएगा। अभी इस्लाम थोड़ा सा उरूज पर आया, चंद बंदे मुसलमान हुए थे, पूरे कुरैश ने मिलकर, सारे कबाइल एक तरफ हो गए थे, पूरे कुरैश ने मिलकर मुसलमानों का बाइकाट कर दिया, मुआशी सोसाइटी में से निकाल दिया, एक मखसूस घाटी तक इनको महदूद कर दिया। शाह बिन अबी तालिब शायद। हाँ जी,
ना इनके साथ कोई लेन देन करेगा, ना तिजारत करेगा, ना इनके बच्चों के साथ कोई शादियां करेगा, ना कोई इनके जीने मरने में आएगा। ऐसे हालात में चंद मुसलमान, और उन दिनों हालात ये थे कि पत्ते खाकर गुजारा किया गया, दरख्तों के पत्ते। लेकिन जहाद तो नहीं किया उन दिनों में, जहाद नहीं हुआ। मैं वही बात बताने लगा हूँ। ऐसे हालात में क्या वो पाकिस्तान के मुसलमान इस वक्त जितने स्टेबल हैं तो उनके ऐसे हालात थे? और जो आप जिहाद की बात बार बार कर रहे हैं ना सर, उन लोगों ने जिहाद उस दौर में किया था जब खाने के लिए एक खजूर भी बाकी नहीं थी, पेट पे पत्थर बांध कर खंदकें खोदी गई थी। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, हुजूर अब तो चला भी नहीं जाता, तो अब कोई मामला हो जाए, अल्लाह से दुआ का कि अल्लाह मेहरबानी फरमा दे। फरमाया सहाबा सब्र करो, अपने बतने था जब कुर्ता उठाया 2 पत्थर बांधे हुए थे। क्या तब हालात ऐसे थे? मुआशी तौर पर मुसलमान इतना स्टेबल था कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दीन मतीन के लिए इन मुश्किलात से गुज़र सकते हैं, तो आज के मुसलमान की जान के अल्लाह के हबीब की जान से ज़्यादा कीमती है। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन आजकल का जो मुसलमान है और उस दौर के जो मुसलमान थे उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सर फ़र्क किसने? यही बेसिक चीज़ है। हमने पहले दिन से अपने बच्चों को यही पढ़ाना शुरू किया, हमने पहले दिन से अपने नौजवानों को यही तबलीग करनी शुरू की कि उस दौर के मुसलमान में और आज के मुसलमान में बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क किसने ऐड किया अंदर में? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इस दौर के तक के मुसलमान ऐसे उस वक्त के लोग झूठ बोलते थे, सर वो अमानत में खयानत करते सारे थे। जस्ट यही मैं पूछ रहा हूँ कि ये फ़र्क किसने डाला है? अब देखें ना, हम सारी ज़िंदगी बच्चे को पढ़ाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि झूठे पर अल्लाह की लानत है। वो बच्चा 8-10 साल का होता है, घर में चलने फिरने के दरवाजे तक आने के काबिल होता है। अभी 8-10 साल की उम्र है बच्चे की, दरवाजे पर किसी ने आके दस्तक दी, वही बाप जो सारी ज़िंदगी तरबियत करता रहा बेटा झूठ नहीं बोलना, वो बेटे को खुद कह के भेजता, दरवाजे पे आने वाला पूछे ना मेरे बारे में, उससे कह देना अब्बा जी घर पर ही नहीं। सर अब देखें, हमने बच्चे को पढ़ाया कुछ है, प्रैक्टिकली हम उसे कुछ और दे रहे हैं। और बच्चे की फितरत ये है कि बच्चे को जो कहा जाए बच्चा वो नहीं करता, बच्चा जो देखता है बच्चा वो करता है। अच्छा, आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की। हम कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं, हर बुराई हमारे अंदर है, लेकिन जब हम दूसरे मुल्कों के अंदर देखा जाता है, आप मौलाना तारक जमील साहब का भी बयान सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, वो कहते हैं कि मैं न्यूजीलैंड में गया, मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, वहाँ के लोग बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, जापान के लोग बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, वो तो काफर हैं, जिनको हम कहते हैं ये काफर हैं, ये गैर मुस्लिम हैं। तो फिर ऐसे क्यों है कि हम अपने आप को इन सबसे सुपीरियर भी समझते हैं कि हम सबसे अफजल कौम हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अंदर काम सारे के सारे वही कि हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, हम फ्रॉड करते हैं, लेकिन दूसरी कौम है वो बिल्कुल उनके अंदर ये खराबियाँ बुराइयाँ नहीं हैं। इस पर बात करता हूँ। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आज से कुछ साल पीछे चले जाइए ना, तो ये यूरोपियन बच्चों की तिजारत किया करते थे, बच्चों के सौदे होते थे बाकायदा बाज़ारों में, जैसे हमारे जानवरों की मंडियाँ लगती हैं ऐसे ये लोग इंसानों की मंडियाँ लगा। तो मिस्र में भी लगती थी शायद, मैं बताता हूँ, और मिस्र में लगाने वाले भी वो नॉट अ मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं थे। इस्लाम वो दीन है जिसने पहले दिन से बेटी को इज़्ज़त दी, माँ को इज़्ज़त दी, गुलाम को इज़्ज़त दी, बच्चे को इज़्ज़त दी, बाप को इज़्ज़त दी, हर छोटे बड़े बूढ़े को इज़्ज़त दी। ये हमें सब कुछ किसने सिखाया? इस्लाम ने सिखाया। पहले तो औरत की जो माशरे के अंदर इज़्ज़त थी। माजरत के साथ मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, ये लौंडी का फिर क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर? सर मैं बताता हूँ। अब देखें, जंग के अंदर से वो अब तो वो लौंडी वो भी औरत थी ना, वो भी मैं किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी। बिल्कुल मैं बताता हूँ। अब जंग के अंदर जो काफिरों की तरफ से मुसलमानों के मुकाबले में लड़ने के लिए आई है, मुसलमानों का नुकसान करने के लिए, मुसलमानों को किसी भी तरीके से गिराने के लिए आई है, मुसलमानों को फतह हो गई, उसके मुकाबले में वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गई। लौंडी वो होती है, या लौंडी वो जिसको बाज़ार में बेचा जाता था, कोई उसकी कीमत अदा करके उसको ख़रीद ले। अब अल्लाह ने खुद जब इस चीज़ की इजाज़त दी है कि वो जो तुम्हारे हिस्से में आ गई,
وہ حقیقت میں ان کی حیثیت اس بندے کے لیے ایسی ہے جیسے بیوی کی حیثیت ہے. اس سے بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. ان بچوں کو ام ولد کہا جاتا ہے, اور جب بچہ پیدا ہو جائے کسی لونڈی سے, پھر وہ لونڈی ام ولد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آگے نہیں بیچا جا سکتا دوبارہ. پھر وہ اور جو خریدی جاتی ہے جو جیسے بازار میں آپ نے, اس کی بھی سیم حیثیت ویسی ہوتی تھی جیسے جو قیدی میں آپ کو ایسے ہی وہ قیمتاً لوگ خریدتے تھے. ابھی بھی ہے یہ ابھی ایسے. تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ابھی وہ لونڈیاں تو اس وقت وہ جیسے جنگوں میں تھا یہ سارا سلسلہ کا, اور وہ یہ تھا کہ حربی اور اسلامی, یہ غیر مسلم کنٹری اور اسلامی کنٹری کی جنگ ہو, اس میں یہ جو معاملات ایسے ہو جائیں. لیکن ابھی تو وہ ایسا تصور بھی نہیں پایا جا سکتا. تو ابھی آپ جو اوور آل, چلے ہم واپس اپنے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں, حل کیا ہے یہ فلسطین وہ آپ اور بات کر رہے تھے نا کہ وہ سارے عمل وہ کر رہے ہیں. جی جی اب یہ ساری بیسک خرابیاں تو ان لوگوں نے کی تھی. بچوں کو بیچنا, چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا, صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے سامنے اپنی خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو برہنہ بدن بھیج دینا کہ ان کے فوجیوں کو تم ایسے ہی گرا سکتی ہو, وگرنہ صلاح الدین تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. یہ سب کچھ تو ان لوگوں نے شروع کیا تھا. اب جب ان لوگوں نے ہمارے اوپر پوری طرح سے گرپ بنا لی نا, اب یہ دیکھیں سیکچولی مسلمان مینٹلی طور پر سیٹسفائی نہیں ہوتا. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہم جس طرح ان کی خواتین کو دیکھتے ہیں, ایک نوجوان اپنی سوسائٹی کے اندر ایسے خواتین کو عام روٹین میں دیکھنا چاہے گا. سر ان لوگوں نے نوجوان کے ذہن کا یہ تقاضا بنا دیا, جس طرح وہ عیاشی کے ساتھ شراب پیتے ہیں ہمارا مسلمان چاہے گا. یورپ میں کوئی آپ دیکھیں ان کی ویڈیوز میں بھی دیکھیں, کوئی اگر لیڈیز جا رہی ہیں تو خاتون جا رہی ہوتی تو وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, وہ دیکھتے ہی نہیں کہ کون جا رہا کوئی نہیں. لیکن ہمارے یہاں پر اگر ایک لڑکی یہاں سے آ جائے تو سارے کے سارے مڑ مڑ کے دیکھیں. میری اگلی بات وہی تھی. مصیبت یہ ہے کہ سر آپ کسی باغ کے پاس سے گزرتے ہیں, ون سونے اس کے باغیچے کے اندر آپ کو پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک دن گزریں گے آپ بڑی توجہ سے دیکھیں گے, دوسری دن جب ایک ہفتہ ریگولر آپ گزریں گے نا, 8ویں دن آپ اسی باغیچے کو اگنور کر کے آگے نکل جائیں گے. ان لوگوں کا تو یہ کلچر ہے, ان کے لیے یہ کامن چیز ہے. جیسے ہمارے لیے حجاب میں لڑکی کا نکلنا کامن چیز ہے نا, ان لوگوں کے لیے برہنہ بدن لڑکی کا نکلنا جو کامن چیز ہے, ان لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے. اب ہمارے نوجوان, یہ تو شیطان تو ورگلاتا ہے, یہ تو اللہ قرآن میں کھلا ارشاد فرماتا ہے نا کہ یہ نفس کا تقاضا یہ, اور اسی چیز پر قابو پانے کے لیے کہا گیا. اور یہی وجہ ہے, ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو ان چیزوں سے منع کیا گیا, ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہے. ان لوگوں نے کچھ لوگوں کے اندر اپنے والی وہ حصے ڈال دی, اپنے والی سائیکی لوگوں میں منتقل کر دی, اور یہاں پر آزادی رائے کے وہ اظہار رائے کے مدعے کو اٹھا کر وہ نوجوان لڑکیوں کا ستیہ ناش کر دیا گیا. ابھی وہ چند لڑکیاں جب نکلتی ہیں بازار کے اندر تو شریف لڑکیاں جو ہیں ان کی عزتیں بھی نیلام ہو جاتی ہیں. سر یہ ساری خرابیاں تو ادھر سے آئی ہیں, یہ مسلمان نے نہیں کی ہیں, یہ مسلمانوں کو خرابیاں کر کے دی گئی ہیں. اور ان کا تو کلچر ہے, ہمارا جو کلچر ہے, ہمارے کلچر میں آپ دیکھیں آپ کو کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی, لیکن جو چیز کلچر سے ہٹ کی ہوگی وہ کم ہوگی, لیکن ساری خرابی ادھر ہوگی. خرابی یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر ہے, جو جس طریقے سے ریپ ہو رہے ہیں, یہ ہم تو دیکھتے ہیں نا, آئے دن خبریں سنتے ہیں, سارا یہ ایک چیزیں تو چل رہی ہیں یہاں پر, یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں ہم. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ خرابی ہمارے اندر کی خرابیاں نہیں ہیں, اس کا قصوروار بھی ہم یورپ کو ٹھہرائیں گے؟ بالکل. یہ اصل کسی بھی چیز کے پیچھے نا اس کی علت دیکھی جاتی ہے کہ اس کی آخر یہ یہاں تک نوبت آئی, اس کی وجہ کیا ہوئی ہے. سر سوشل میڈیا پر آپ کسی بھی اکاؤنٹ کو اوپن کرتے ہیں, اچھے نظریے سے اچھی سرچ کرتے ہیں, آپ کو پہلے ساتھ میں اس کے جو ہے نا سپانسر میں لگی ہوئی معذرت کے ساتھ. ابھی جو لیٹسٹ میں نے دیکھا تھا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پورن ویڈیو جو ہیں وہ پاکستانی دیکھتے ہیں. یہ کوئی مجبور تو نہیں کرتا کہ آپ پورن ویڈیو دیکھیں؟ سر بالکل ایسے ہی ہے. میں وہی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب ایک قوم کو ایک چیز عام روٹین میں میسر ہے, ان کو اس سمت جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک قوم جن کو بچایا جا رہا جگہ جگہ پر کہ اللہ کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو, لیکن نوجوان مینٹلی طور پر وہ اتنا جو ہے نا وہ اس کو بگاڑ دیا گیا,
अब वो क्या करेगा? खराबी को आप मुआशरे के सामने, माँ बाप बहन भाइयों के सामने तो वो अपने आप को संभाल लेगा, अलहदगी में वो क्या करेगा? यही कुछ करते हैं नौजवान। चले एंड में आपसे एक मैं जानना चाहूँगा कि हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात को ठीक करना चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, अमेरिका के साथ, ये सारे जितने भी मुमालिक हैं। देखिए एक तरफ इंडिया की हम अगर बात करें तो मेजॉरिटी वहाँ पर आपको पता है कि हिंदू हमारे भाई हैं, उधर इसराइल में देखा जाए तो वो सारे के सारे यहूदी हैं, अगर यूरोप की अमेरिका की बात की जाए तो वो ज़्यादातर क्रिश्चियन। ये तीन अलग अलग रिलीजन से इनका ताल्लुक है, तो मुसलमानों को इन तीनों के साथ अपना जो ताल्लुकात है, अपना रवैया है, अपनी बिहेवियर है, वो किस तरीक़े का रखना सर चाहिए? देखें, इसराइल जो है ना वो गासिब है, मतलब किसी का हक छीनने वाला है। इसराइल बेसिक बुनियाद ही नहीं है कोई भी। इसराइल सिर्फ एक माफिया है, एक कब्ज़ा ग्रुप है। इसराइल का ना तो दुनिया के अंदर कोई किसी कंट्री का वजूद है और ना ही हो सकता, ना हम इसको तस्लीम करेंगे। अब देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये माइक आपका है, मैं अभी कहता हूँ कि 5 मिनट के लिए आप मुझे बात करने के लिए दें, मैं पकड़ के इधर उधर घूमता हूँ, मैं आपको वापस दे देता हूँ, फिर मैं अगले दिन 10 मिनट के लिए ले जाता हूँ, 1 महीने बाद अब 24 घंटे ये मेरे पास रहे, बीच में 5-7 मिनट मैं आपको देता हूँ, मैं दावे करने शुरू कर देता हूँ कि ये माइक तो मेरा है। ऐसे थोड़ा होगा, प्रॉपर्टी तो आपकी है, मलकियत आपकी है। इसराइल ने ऐसे फ़लस्तीन हमारा था उस पर कब्ज़ा जमाया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है ना इसराइली जो है, हाँ जी बिल्कुल। तो मूसा अलैहिस्सलाम का इलाका नहीं, वो पहले वो उधर के सारे यहूदो नसारा इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते हैं। मुसलमान, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की मिल्कियत होना एक अलग चीज़ है। अब देखें, हम मुसलमान हैं, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल को गिरजा बना हो, किसी क्रिश्चियन की मिल्कियत हो, तो मैं कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ, ये पाकिस्तान कंट्री जो है ये मुस्लिम कंट्री है, तो मैं जाकर गिरजे के ऊपर से गिरजे का लेबल उतारूँ, उधर मस्जिद का नाम लिख दूँ किसी का, उसके 2 मीनार बनवाऊँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी को कहूँ चलो भी तितर हो जाओ यहाँ से, इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर गिरजा तो नहीं चलेगा भी, ये तो मस्जिद बनेगी। ऐसे थोड़ा होगा। अब वो यहूदी हों, ईसाई हों, वो कुछ भी हों, हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। हमें तकलीफ़ इस चीज़ की है, ना तो वो उनकी प्रॉपर्टी है, ना उन्होंने जंग जीत कर मुसलमानों से वो फतह की थी, ना किसी और लिहाज से उन्होंने परचेज़ की थी। उन लोगों ने कब्ज़ा जमाया हुआ, और जिस चीज़ पे कब्ज़ा जमाया जाए उसको तस्लीम नहीं किया जाता। कि इंडिया का जो आपने कहा है बिज़नेस सेंस में इनके साथ चलना, तो ये गैर मुस्लिमों के साथ हमें तिजारत करने की इजाज़त मिली है, तो एज़ ए बिज़नेसमैन हम पार्टनर भी बन सकते हैं, कोई मसला नहीं। अमेरिका के साथ अगर रिलीजन में कोई फ़र्क नहीं आता है, सिर्फ यहूदियों से मसला है आपको? यहूदियों से नहीं सर मसला है हमें। हम कहते हैं यहूदी भी अपने दायरे में रह के हमारे साथ चलें, काम करें, तिजारत करें, वो एक सोसाइटी में मुसलमानों के साथ रहें, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर इस्लामी मुल्क है तो उसमें यहूदी टैक्स दे कर रहें, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। हमें सर तकलीफ़ में बता चुका हूँ कि इस कब्ज़े से है, जो मुसलमानों पर जुल्म करके, इनके बच्चों को ज़बह करके, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा जमा के खुद अलम बरदार बन गए कि ये इसराइल नहीं बल्कि ये फ़लस्तीन नहीं, इसराइल है। वो जितना भी इसराइल का एरिया है ना, बेसिक तो वो आप 1947 का नक्शा देखें, इसराइल का वजूद ही नहीं, वो सारे का सारा फ़लस्तीन है। इसराइल तो ये बीच में अमेरिका का लगाया हुआ नाजायज़ पौधा है, जिसने अपनी जड़ें फैलाई गैर कानूनी तरीक़ों से, स्मगलिंग कर कर के, पता नहीं क्या कुछ और भी 2 नंबरियाँ कर के। तो आज आप आज का नक्शा देखें, इसराइल आपको 3 हिस्सों में नज़र आएगा, फ़लस्तीन एक हिस्से में नज़र आएगा। और कोई एक एविडेंस दे दें कि हमने ये जंग करके कानूनी तौर पर इनसे जीता या हमने इनसे परचेज़ किया, कुछ भी नहीं है। अभी हल क्या है इसका? आप क्या चाहते हैं कि इसराइल के साथ जंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हल इसका ये है, जो कौमी सलामती वाले इदारे हैं ना, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल हर जगह पे जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता चला आया। इसराइल ने हर महाज पर 2 नंबरी करके ये सामने आया, और फिर कौमी सलामती के जो चेयरमैन इदारे हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि वो इसराइल को बैन करते हैं,
फ़लस्तीनियों को उनका हक दे दिया जाता। ये इसराइली यहूदी जहाँ जहाँ से आए हैं इनको इनकी कंट्रीज़ की तरफ वापस सलामती के साथ लौटा दिए, इनको ना मारा जाए, इनको वापस भेज दिया जाता सिर्फ। यानी वो इलाका आप चाहते हैं कि खाली हो, वहाँ से वो यहूदियों को इलाका निकाला जाए। मुसलमानों का था, मुसलमानों को दे दिया जाए, ये सारी लड़ाई ख़त्म हो जानी है। और जब तक मुसलमानों का हक मुसलमानों तक पहुंचता नहीं है, वहाँ पर रहने वाला कोई एक मुसलमान भी जो है ना वो आखिर दम तक लड़ेगा सर, तब लड़ता रहेगा। तब नहीं ख़त्म होगा ये।